Hello again, students of the 8th form, and today we are going to speak about section Spotlight on Russia, Great Minds, Module 3, and it is devoted to Russian great minds in space exploration. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы поговорим о секции Spotlight on Russia, модуля 3 Great Minds, и он посвящен русским великим умам и ученым, задействованным в освоении космоса. So Russians have been exploring space since 1950s and achieved a number of historic breakthroughs, but it all started much earlier. Three men in particular stand out as space exploration heroes. Итак, вы знаете, что русский народ активно осваивает космос с 50-х годов 20 века и достиг некоторого количества исторических прорывов. Но на самом деле все началось гораздо раньше. Мы можем выделить 3 человек и назвать их героями освоения космоса. So Spotlight on Russia learns about the pioneers who led the way to space. И эта глава Spotlight on Russia рассказывает нам о пионерах, благодаря которым путь в космос стал возможен. Let us read and listen to the texts about those 3 heroes, and then we shall speak about the task. Now let us listen and read. Konstantin Tsiolkovsky, 1857 to 1935. Tsiolkovsky was known as the father of human space flight. He was a rocket scientist, an inventor and a pioneer in space research. His work contained the designs for rockets with thrusters, airlocks, multi-stage boosters, satellites, spacesuits and even a system for providing food and air to a space colony. He was a man light years ahead of his time, and it is thanks to him that Russia was the first nation to cross the final frontier. Sergei Korolyov, 1906 to 1966. He was a scientist and the rocket engineer that put the first satellite, Sputnik 1, into space in 1957. He was also the person responsible for Sputnik 2, putting the dog-like it into space and landing the first probe, Luna 2, on the moon. Most of all, he was the person in charge of the Vostok and Voskhod space programs, which successfully put the first man in space in 1961, allowed the first spacewalk, and led the way for all manned space flights. After that, Korolyov was a legend in his own time and in ours. Yuri Gagarin, 1934 to 1968. He was the first human to go into space and the first man to orbit the Earth on 12 April 1961 in Vostok L. The cosmonaut's first and only space flight lasted 108 minutes but will be remembered forever. He became an ambassador for Russia, traveling the world and telling people of Russian achievements in space. So there are 3 heroes, and I think you know them better now. Первым, конечно же, был Константин Циолковский, который является отцом покорения космоса для всего человечества. Ученый-ракетчик, изобретатель и пионер космических исследований. Все, благодаря чему сейчас осваивается космос, в принципе, заложил для этого фундамент Константин Циолковский. Он уже тогда, опередив свое время, говорил о ракетах с отделяемыми ускорителями, шлюзами, спутниках, космических костюмах и даже системах, которые могли бы обеспечивать еду и воздух для космической колонии. И именно благодаря ему Россия была первым государством, первой нацией, которая покорила космос. Сергей Королёв – это человек, воплотивший решения и задумки Циолковского в жизнь. Он был тем человеком, который запустил первый спутник в 1957 году. Также спутник 2 отправил собаку Лайку в космос. И первый лунный зонд Луна-2 тоже все благодаря ему. Также он отвечал за программы «Восход» и «Восток», которые позволили благополучно вывести человека в космос в 1961 году. Также под его руководством был совершен первый выход в открытый космос. И он вообще является отцом-основателем, основоположником пилотируемого космического полета. Вообще это человек-легенда, об этом также говорит и этот текст. Ну и Юрий Гагарин, которого мы все знаем и любим, первый человек, который полетел в космос и пробыл на орбите Земли 108 минут, пилотируя космический корабль «Восток-1». Он будет вечно в нашей памяти как первый космонавт человечества. Позже он стал, как бы это сказать, послом доброй воли России, а тогда Советского Союза, ездил по всему миру и рассказывал о достижениях России в космосе. Now the tasks.
You are to discuss, would you like to go into space, why or why not? What do you think about space tourism? What fields of science should a person study to become a scientist, a cosmonaut? Вам предлагается обсудить, хотели бы ли вы полететь в космос, почему и почему нет, если бы вдруг не хотели. Что вы думаете о космическом туризме? И какие отрасли науки должен изучать человек, чтобы стать ученым и чтобы стать космонавтом? Очень часто это сейчас находится очень близко, то есть каждый космонавт, он еще и ученый. And activity task: choose one of the people in the text and tell your partner about his achievements. Expand his biography to include more details. Выберите одного из перечисленных выше героев и расскажите своему товарищу о его достижениях. Ваша основная задача – это расширить их биографию и включить туда больше деталей. В этом вам, безусловно, сможет помочь интернет, который знает все обо всех. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.